Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est depuis le début, c'est une chaîne en or. On parle de chaîne d'or pour ce qui est de l'hadith, c'est une chaîne d'or des thèmes depuis le début, du premier jusqu'au 9e. C'est une chaîne en or qui s'enchaîne bi barakat hada zawiya, c'est que le mubaraka ta Sidna Sheikh, où chaque thème répond à besoin de la Ummah. Tous les thèmes répondent à ce que la Ummah espère. لصالح الأمة لخدمة الأمة لخدمة الإسلام لخدمة السيك المسلمين باللي الحقيقة والشريعة مع بعض باللي أهل الخير العارفين والصديقين sortent justement des zawiya et du tasawwuf et puis السيك المحسنين. C'est eux qui représentent الأرض الصلبة الشريعة الحقيقية, et ce thème des 4 fondateurs est le symbole et la preuve que le plus grand souci, le plus grand intérêt de Fuqara des Zawiya ala rasab c'est Nashir est de servir l'Ummah. Comme je disais, les 4 écoles sont la force, sont la puissance. 4 représentent la force et la puissance de cette Ummah. Et ce Durus al-Muhammadiyya sont venus et rappeler que notre force existe. Et là, c'est que nous savons كيفاش نوصلوا الرسالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانتنا آناء الليل ساجدا أمن هو قانتنا آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أمن هو قانتنا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة
للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين صدق الله العظيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأنزل في كتابه على سيد خلقه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه الذين تلقوا عنه القرآن علما وعملا وتلاوة فحبروه تحبيرا وعلى من سار على دربهم فاستظل بذل وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أيها الجمع الطيب الكريم من حاضرة مليانة بالجمهورية الجزائرية ومن حضرة زاوية الشيخ سيدي أحمد بن يوسف نزل ضيفا على الزاوية البلقائدية وروضة الدروس المحمدية فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى الشريف المفكر الباحث الجزائري أستاذ كرسي بجامعة الجزائر وزير سابق للتعليم العالي ليلقي على مسامع حضراتكم درسا موضوعه Les 4 fondateurs الاجتهاد. الأئمة الأربعة المؤسسون للاجتهاد فليتفضل شكر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين رحمة للعالمين مولانا وعلى آله وصحبه حتى يوم الدين. نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعظيم الشرف أن نلقي هذا المحاضرة في هذا الروضة المباركة في هذا اليوم المبارك تحت رعاية سيدنا الشيخ محمد عبد اللطيف بالقايد رضي الله عنه. هذه الدروس المحمدية منبر. Je suis fier de présenter cette conférence comme phare. الدروس المحمدية sont un phare manara pour éclairer aujourd'hui l'Umma l'Islamiyya qui a besoin de islah min al-dakhil, de réforme de l'intérieur, بالتنوير والحكمة والهدى. Cette zawiya et cette tariqa représentent aujourd'hui ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait et espérait pour la Ummah. Les 4 écoles et l'ijtihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'insan al-kamil,
l'homme total, a précisé « J'ai été envoyé pour parfaire la bonne éducation ». Il a transmis à l'humanité comment pratiquer la religion et surmonter les épreuves de l'existence. Mihan al-Haya. Maulana, Qudwatuna, notre guide, nous a légué une religion qui est un art de vivre, une sagesse, un code de vie, ouvert pour une société juste. L'islam, din al-Qayyim, la religion primordiale. Din al-Haq, la religion du vrai. Din al-Mu'amalat, la religion des bonnes actions. Est riche de son livre sacré, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'exemple des compagnons radhiyallahu anhum, bien dirigés, et des fondateurs, mu'assisines, des 4 écoles du fiqh, qui ont interprété et expliqué la voie mohammedienne. Comme قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Nous avons fait descendre le Coran pour que tu exploses clairement aux gens ce qu'on a révélé pour eux afin qu'ils réfléchissent. Sadaqallahu al-azim. Le prophète est venu pour forger un type universel d'être humain, spirituel, rationnel et naturel. C'est la force de l'islam de mettre l'accent avant tout sur l'humain dans toutes ses dimensions. Le Coran est un livre ouvert qui s'adresse au cœur et à la raison, au corps et à l'âme, à l'individu et à la collectivité. Le musulman, mis à l'épreuve, est tenu d'exercer son intelligence, de se connaître et de s'élever. Nous sommes responsables de notre devenir. La période qui suivit le temps de la révélation et celui des 4 califes, radhiyallahu anhum, fut riche en travaux qui mémorisent le modèle musulman. Les savants, les savants fondateurs des écoles du fiqh, qui ont mis en valeur la voie à suivre, sont toujours incontournables. Nous avons plus que jamais besoin d'eux. Leur fidélité au prophète, à ses compagnons, et leur amour de Ahl al-Bayt furent profonds et exemplaires. Contrairement aux archaïsmes qui traversent les sociétés musulmanes d'aujourd'hui, les 4 fondateurs ne se présentent jamais comme une autorité qui exclut, mais comme méthode valable en tout lieu et en tout temps. Pourquoi 4? Dans la tradition prophétique, le chiffre 4, Ar-Raqm Arba'a, représente la force, le quwwa. À eux 4, ils donnent des outils aux musulmans afin de vivre de manière puissante, forte, pour affronter avec raison et sagesse les épreuves de la vie. En même temps, l'humilité, le droit à la différence et le respect mutuel, caractérisaient leur démarche, sachant que chaque génération doit recevoir le Coran, l'interpréter et l'appliquer comme s'il était révélé ici et maintenant pour nous. À leur tête, l'imam Malik radhiyallahu anhu, ils savaient, les 4 fondateurs, que nul n'a le monopole de la vérité. La ahad yahtakar al-haqiqa, la parole divine est inépuisable, comme qala ta'ala. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Si tous les arbres, dit le Coran, dit Dieu, si tous les arbres de la terre se transformeraient en plumes, et comme bien la mer deviendrait un océan d'encre, pour écrire la parole divine
que Dieu aurait encore d'autres messages à transmettre. Sadaqallahu al-azim. La société musulmane a produit de la civilisation, hadara, de la citoyenneté, muatana, et l'état de droit, dawlat al-qanoun, sur la base de l'ijtihad, une éthique de l'effort pour le vivre ensemble. L'humanité n'a jamais connu autant de raffinement et de précision juridique pour favoriser la connaissance, la paix et la justice que durant la civilisation musulmane. Le Coran est venu éduquer, libérer, responsabiliser l'être humain et non point le ligoter. Les 4 imams du droit musulman ont donné à l'humanité, ont restitué à l'humanité l'exemple du prophète qui exigeait que l'on tienne compte du bien commun pour expliquer les applications possibles de la loi divine. Rien pour eux n'était figé ou fermé, confus ou approximatif. Tout était clarté, précision et ouverture. Le Coran, composé de 6213 ayats, énonce seulement 500 règles précises pour des domaines de la gestion des affaires de ce monde. Il autorise la création de règles de droit qui tiennent compte de l'évolution et des besoins de la société. Les limites, hudud, les limites fixées par Dieu et par le prophète concernent des principes de base, comme le caractère sacré de la vie. Le concept de had, limite, madhkour 14 marra, cité 14 fois dans le Coran, 13 fois dans Surat al-Baqarah. Il n'enferme pas l'humanité, mais l'éclaire et permet de comprendre qu'il n'y a pas de liberté sans loi, ni de droit sans devoir, et que le licite et l'illicite reposent sur des degrés et nuances qu'il faut distinguer. Les 4 imams nous rappellent que l'islam est la religion du discernement, furqan, et non point de la rigidité ou de l'ambiguïté. Une des lignes forces du Coran que les 4 imams mettent en avant réside dans la clarification des concepts et des notions. Tawdih al-mafahim wal-mustalahat. À commencer par celle de ce que c'est l'humain. Qu'est-ce que l'humain? Makhlouq, créature. Et le divin, al-khalq, celui à qui rien ne ressemble. Laysa kamithlihi shay. Le langage, les mots, les définitions, les termes utilisés par la révélation pour éclairer l'humanité et la guider sont décisifs et compris par les 4 imams. Sachant que les conflits, les crises et les problèmes individuels et collectifs dans l'histoire de l'humanité se sont souvent dus aux divergences de compréhension, à l'ignorance et aux confusions. Les 4 imams ont bien compris que le Coran et la Sunna Sharifa permettent à l'être humain de prévenir les problèmes, de prendre conscience de ce qui va et de ce qui ne va pas, et de suivre Sirat al-Mustaqim, le droit chemin, qui repose sur le principe que seul Dieu est. Ilahu. L'âme s'élève sur la base de la reconnaissance de ce principe cardinal. Seul Dieu est. Et pour devenir musulman, il faut éliminer tout ce qui n'est pas la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Irtifa' an-nafs sur cette base. L'islam, venu parachever et dépasser les révélations intérieures, se veut religion universelle de la logique, de la précision et de la mesure. Aucun aspect n'est négligé pour nous apprendre comment vivre et permettre à l'homme de s'épanouir, d'atteindre l'harmonie, le privilège des musulmans et d'avoir des références claires, maraji' wadha, une direction de vie et des repères ouverts. Reste à assumer nos responsabilités, raisonner pour notre temps et atteindre le juste milieu, al-wasatiyya.
ni laxisme, c'est-à-dire l'oubli du sacré, l'oubli des limites, l'oubli des normes, ni roulou, ni rigorisme, c'est-à-dire l'oubli de l'ma'na, du sens profond, de la finalité et de la responsabilité humaine. Les extrémismes sont contraires à l'islam. L'imam Malik disait avec force et clarté « Inna Allah ta'abadna bil ma'na » Dieu nous a appris à l'adorer sur la base du sens et non pas de la forme littérale. Dieu nous a appris à l'adorer en fonction du sens et non pas de la forme littérale. Dans ce sens, les 4 imams sont les plus grands mujtahidines de l'islam. Le madhab al-Maliki est le plus ancien, fondé, comme vous le savez, par Malik ibn Anas, imam de Médine, 2e siècle et de l'Hégire. Il fait appel à la pratique du prophète, à la coutume, au bon sens, à la raison, en insistant sur le bien commun, al-manfa'a al-amma, en insistant sur la fraternité, l'ukhuwa, et le principe d'utilité pour le vivre ensemble, al-ta'ayyush. Malik radiyallahu anhu est le savant le plus érudit de la vie même des 3 autres fondateurs, le plus proche de la ligne médiane mohammedienne. Il est plus qu'une école. Il est plus qu'une école de fiqh. Il représente l'école mohammedienne, authentique, l'école musulmane, l'école de Médine, al-Sunnah ou al-Jama'a. Abu Zahra, al-Hanafi, disait que c'est une école de la vie et de la prospérité, madhab al-haya, afin de répondre à la volonté divine. Malik cherchait l'istinbat pour connaître le murad Allah Ta'ala. Al-Muwatta, son livre majeur, n'est pas un simple recueil de hadiths. Il se veut livre d'ijtihad, de tafsir, de ta'wil. Il renferme des analyses sur des problématiques concrètes, pratiques, pour nous apprendre à vivre et réaliser le juste milieu. Il renferme des avis et opinions en vue de faciliter la vie des citoyens. Le mot muwatta, justement, qui dérive du verbe wata, veut dire aplanir, niveler, mettre à niveau, faciliter. Le savant interprète et codifie pour faciliter la pratique de l'islam. L'interprétation a pour but de faciliter et non point de compliquer. El Muwatta, chers frères, est le seul livre au monde qui donne des réponses précises, détaillées, concrètes, argumentées et irréfutables sur comment adorer Dieu et vivre les 3 dimensions essentielles de l'existence. L'ibadat, le culte, la vie en société, le ma'ashat, et l'éducation, l'adab. Total, complet, conformément au modèle de l'insan al-kamil. Les concepteurs, il faut le savoir, des codes du droit en Occident se sont inspirés de la méthode de Malik. Cependant, leur est échappé l'essentiel. Pour Malik, l'essentiel réside dans le fait que la société respectera le contrat social, le vivre ensemble, le ta'ayyush, el qanoun, le droit et les bons usages, si, condition, elle adhère à une norme supérieure universelle, par conviction et par foi qu'il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Adhérer au droit, au vivre ensemble, au respect des règles, ne doit pas se faire par peur, par intérêt ou par contrainte. C'est la force de l'islam. C'est en cela que l'imam Malik a restitué ce qu'est l'islam et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré sa compétence, Malik tenait compte des 3 composantes essentielles de la société. رغم كفاءته الإمام مالك كان يستمع إلى 3 عناصر أساسية إلى المجتمع: الدولة، النخبة، المواطنين. Malik tenait compte des 3 composantes essentielles de la société: l'État,
les élites intellectuelles et la masse des citoyens. Il était à l'écoute de l'État, des élites et des citoyens. Et il tranchait en toute conscience. Il ne donnait son opinion sur une question qu'après réflexion. Il disait que celui qui se croit apte à répondre seul et à tout perd sa crédibilité. L'authenticité de l'imam Malik transparaît dans une de ses paroles. Il disait: la chose la plus difficile pour moi, c'est d'être interrogé sur une question de la religion, du licite et de l'illicite, car il s'agit de trancher dans le sacré, dans la volonté mourad d'Allah. Quand l'imam était questionné sur une chose qu'il ne savait pas, il répondait: je ne sais pas. Lorsqu'une personne insistait en lui disant: je suis venu à toi de très loin pour te poser une question et tu me réponds: je ne sais pas. Toi, le grand imam et de Médine, qu'est-ce que je vais dire au mien? Malik répondit: dis-leur que Malik ne sait pas. L'imam Malik a écrit le Muwatta en 40 ans, en pratiquant une méthode inégalable en matière de jiddiya ilmiya, de rigueur scientifique. Vérification, par la démonstration, la comparaison, l'analyse, la chaîne et des commentateurs. Il considérait la sunna du prophète, évidemment, comme la première source de la législation islamique après le Coran, conformément au verset coranique, comme qala Allah ta'ala. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأيضا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Le Coran, Sunna Nabawiyya Sharifa et les opinions émises par les compagnons du prophète. Les opinions émises par les compagnons du prophète occupaient la troisième source dans la jurisprudence de Malik. Il annexait la pratique des compagnons à la Sunna. Dans le Muwatta, après avoir examiné des milliers, certains disent 100 000 de hadiths, paroles du prophète, il a sélectionné 600 hadiths directs rapportés par les compagnons du prophète, hadith muttasil, 617 hadiths du prophète rapportés par les successeurs et des compagnons, mursal, et 275 hadiths des compagnons rapportés par des successeurs, mawaqif. Tout cela pour bien démontrer le recoupement, la pluralité et la véracité des données pour toutes les générations à venir. Ce qu'il propose comme règle de vie et méthode de hukm al-rashid, de bonne gouvernance dans tous les domaines, est pour l'essentiel, chers frères, toujours valable jusqu'à ce jour. Le consensus, l'ijma', l'accord consensuel des savants, est une autre méthode privilégiée par Malik radhiyallahu anhu, qui introduisait toujours son avis par l'opinion qui fait l'objet d'un consensus chez nous, c'est-à-dire à Médine. Malik considérait que les savants, les gens de science, les ulama par excellence, au sujet de la religion, de l'islam, étaient ceux de Médine au 1er siècle de l'Hégire. Le Muwatta est considéré comme le premier livre indépassable de théologie et de droit musulman qui assure la cohérence sociale sans imposer une pensée unique. Les élites
du monde entier, à partir de ce minbar de Durus al-Muhammadiyya, doivent savoir et découvrir Al-Muwatta, cet ouvrage clé à la dimension universelle qui stabilise les valeurs, les croyances et les repères à partir de la révélation coranique et de l'exemple du prophète et de ses compagnons, tout en nous responsabilisant. Il ouvre la voie pour mettre l'accent sur l'ilm ou le marifa, ou l'aql, la science, le savoir et la raison. L'imam Malik ne quitta jamais Médine par amour pour la terre du prophète. Et il fut témoin des successeurs des compagnons du prophète. Il bénéficia du savoir de milliers de témoins et d'ulama qui affluaient du monde entier. L'imam Shafi'i disait « L'ouvrage le plus authentique après le livre de Dieu est la Muwatta de Malik. » Al-Bukhari a surnommé la chaîne de transmission citée dans le Muwatta Silsila Dhahabiyya, la chaîne d'or, pour souligner son authenticité. Les maîtres de la voie, Awliya al-Salihin, de Sidi Boumedine au Cheikh al-Akbar Ibn Arabi, Abu Hamid al-Ghazali, Hujjat al-Islam, Hatta al-Alim Ibn Khaldoun, ou l'Amir Abd al-Qadir étaient tous malikites et reconnaissaient la valeur inégalée de l'enseignement de Malik. Elle est l'école principale, alhamdoulilah, du fiqh et de la culture juridique et religieuse de notre pays. Notre pays, terre du juste milieu, l'wasatiyya, de la sunna authentique et du respect du droit à la différence. Le Maghreb al-Arabi, en général, et l'Algérie en particulier, sont la voie du juste milieu. Car notre jurisprudence, notre culture, notre vision du monde s'appuie sur trois sources indissociables. Awalan, l'imam Malik pour le droit, le fiqh. L'imam al-Ash'ari, 3e siècle de l'Hégire, un siècle après Malik, pour le code de vie ou le code religieux, l'aqida. Et l'imam Junay pour l'éducation de l'âme, tazkiyat al-nafs. Ces trois sources nous rapprochent du modèle total, insan al-kamil, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les autres trois imams, Imam Hanafi, Shafi'i ou Hanbali, radiyallahu anhuma, je les considère, et beaucoup de savants le considèrent, comme des prolongements de l'école malikite, avec leurs nuances et spécificités. Parce que l'école malikite se veut celle de l'école du prophète. Et les trois autres savants respectaient cette école. L'école Hanafite, justement, née au IIe siècle aussi de l'Hégire, préconisait l'opinion personnelle. Elle respectait la raison, recherchait l'effort, l'ijtihad pour conforter la voie et les pratiques sociales. Il a eu la possibilité de connaître, de rencontrer l'imam Malik. Il débutait tous ses écrits, Abu Hanifa, par le hadith « Chercher la connaissance est une obligation de tout musulman ». Il récusait nombre de dires attribués au prophète et fait appel au jugement humain pour adapter l'opinion. Il avait, Abu Hanifa, cette caractéristique, c'est qu'il instaura même l'étude, Dirasat Mustaqbaliya, l'étude prospective, en cherchant à résoudre des problèmes avant qu'ils ne se posent. C'est aujourd'hui une de nos obligations. L'école Imam Shafi'i, fondée à Médine encore au IIe siècle de l'Hégire, a fixé les sources et du droit en s'inspirant de l'imam Malik et a défini la notion de ijma' pour répondre à des questions non prévues par la tradition. Shafi'i recherchait la combinaison, takamul, l'isijam, entre les différentes opinions. Il critique l'imitation stérile. Il valorise la sunna comme source et du droit et le consensus des membres de la communauté en privilégiant le point de vue des savants. Son œuvre majeure, vous la connaissez, s'intitule Risala. Shafi'i avait un point de vue lorsqu'il était jeune. Plus âgé, puisqu'il est décédé vers 55 ans, il a révisé un certain nombre de points de vue, ce qui signifie qu'il intégrait l'évolution. Il nous demandait à nous donc d'intégrer l'évolution pour ajuster, adapter les points de vue. L'école Hanbalite fondée à Bagdad au début du IIIe siècle de l'Hégire par Ibn Hanbal
radiyallahu anhu, prône la stricte application de la tradition et craint les innovations. Elle a donné naissance à une version stricte de la tradition à cause du contexte de son époque. Il a étudié chez Shafi'i et Hanafi. Les différences entre les écoles concernent, d'une certaine manière, la part de responsabilité, et de l'application et de la loi, mais jamais sur les références fondamentales communes. Ils sont liés, ces 4 maîtres, ces 4 fondateurs et des écoles qui donnent de la puissance à notre communauté. Ils sont pratiquement disciples les uns des autres. Les 4 imams étaient d'accord sur les références essentielles de Usul al-Fiqh. Ils pratiquaient le qiyas, ils pratiquaient l'ijma', ils cherchaient l'istihsan, l'intérêt général. Ils pratiquaient sadd dhara', mais aussi fath dhara'. Ils avaient peur de certain nombre de prétextes de dérive, mais ils encourageaient aussi un certain ijtihad, li jib al-khair, al-fath. L'islam permet une diversité d'opinions, et favorise les facultés d'adaptation. Dans la plupart des pays musulmans d'ailleurs, il arrive que Sultan Tashri'iyya puise dans une autre école que celle qui domine, ou plusieurs, pour réformer. Ainsi, les 4 écoles partagent les sources fondamentales et diffèrent sur des interprétations. Ikhtilaf Rahma, la pluralité est une richesse. Le mouvement des 4 écoles a pris naissance en s'inspirant de maîtres spirituels. Nous ne devons jamais l'oublier, comme Al-Hassan al-Basri, médinois d'origine, installé à Basra au IIe siècle et de l'Égypte. Sharia et haqiqa murtabitain, sharia et haqiqa liées. Il a inspiré les 4 maîtres, parmi des compagnons qui ont inspiré les 4 fondateurs et des madhahib. À cette époque, une grande liberté de temps était visible, alliée à la culture de l'ouverture sur la diversité du monde. Dans ce contexte, la notion de sharia signifiait et signifie tariqa, sirat al-mustaqim, le chemin et la méthode, manhaj, terme équivalent, sharia et manhaj, comme قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شرعة ومنهاجا, une voie et une méthode, l'équivalent. Le modèle de Malik, en conclusion, le modèle de Malik et des autres imams, comme je le disais, est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier interprète et pratiquant du Coran. Sayyida Aïcha radiyallahu anha rapporte, vous le savez, le hadith rapporté par Fil Muwatta, mais aussi chez Sahihain, elle nous dit, chaque fois qu'on a laissé au messager de Dieu le choix entre 2 solutions, il en prenait toujours la plus aisée. Sayyid al-Haq, Habib Allah, notre maître, disait faciliter, éviter la difficulté, éviter les choses dures et compliquées. Ne rendez pas les choses difficiles. Soyez mubashirin, des annonciateurs de la bonne nouvelle. Ne faites pas peur aux gens, ne les faites pas fuir. En conformité à l'injonction coranique, comme Allah Ta'ala. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. C'est la méthode de l'islam, la méthode du prophète. Comme vous le savez, le prophète a interrogé Mu'ad radiyallahu anhu, Mu'ad ibn Jabal, avant de l'envoyer au Yémen comme messager. Selon quoi jugeras-tu lorsque le besoin s'en présentera? Selon le livre de Dieu, avait répondu Mu'ad. Et si tu ne trouves pas de solution explicite dans le livre de Dieu, je jugerai alors selon les hadiths du messager de Dieu. Et si tu ne trouves pas de solution explicite dans les hadiths du messager de Dieu, je ne manquerai pas alors de faire un effort de réflexion, ijtihad, pour formuler mon opinion, avait répondu Mu'ad. Sur quoi le prophète a manifesté son approbation, alhamdulillah, louange à Dieu qui a guidé le messager du messager. Le prophète, pour marquer le caractère méritoire de l'ijtihad, a dit lorsque le savant fait un effort, ijtihada, puis atteint la vérité, il a 2 récompenses. Et s'il fait un effort et n'atteint pas le but, il a une seule récompense. La dimension vitale de l'ijtihad se base aussi sur celle des compagnons,
qui ont produit de la jurisprudence dans l'intérêt de l'islam et des musulmans, ils n'avaient pas peur. Le bid'a al-hasana, lorsque Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu disait « Quelle bonne innovation que celle-ci » citée par justement, fil Muwatta, par Malik ibn Anas radhiyallahu anhu. Cela montre l'importance de l'ijtihad, de l'istinbat, selon les 4 imams. Pour faire cela, il faut respecter 5 conditions, ou 5 étapes. Marahil. Vérifier ce que dit le Coran. Ensuite, vérifier les conditions de ce que dit le verset. Troisièmement, vérifier comment le prophète l'a compris, appliqué et recommandé. Quatrièmement, ce qu'on dit et expliqué et interprété les compagnons et du prophète. Cinquièmement, ce qu'ont dit les savants, sur la base de l'ijma', de l'intérêt général, de la souplesse et non de la dureté. Ce qui compte, c'est l'humain, la vie, la justice. Et c'est le dernier mot du Coran. Nas, akhir surah wa akhir kalima, nas, au service de l'humanité. 2 normes coraniques sont liées. Azm al-umur, l'exigence morale, et rukhsa, l'atténuation bienveillante, l'autorisation. L'intelligence est de les harmoniser, de les articuler. Kama qala Allah ta'ala. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. N'as-tu pas vu comment Dieu propose en parole une bonne parole? C'est ce qui nous est demandé, une bonne parole. Et le prophète nous dit, dis du bien ou gardez le silence. Dans les cas difficiles, les 4 savants tenaient compte justement du bien, pour donner leur avis, comme qala ta'ala. Inna anzalna الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. Nous avons fait descendre sur toi l'écrit porteur du vrai pour que tu juges entre les hommes selon les vues, l'opinion que Dieu t'inspirera. Nous sommes responsables de nos opinions, de notre parole. C'est un appel au raisonnement humain, c'est un appel au point de vue rationnel qui tient compte de la fitra, de la nature humaine et du yusr, le libre arbitre. Le prophète d'ailleurs, pour expliquer ce qu'est un comportement musulman, précise « agis selon ta conscience » d'Amir. Et à la question « qu'est-ce que la vertu ?» El Bir, il répond « consulte ton cœur ». El Iman, la foi en islam, dépasse les formalismes. Elle vise l'ihsan pour être à la hauteur de la révélation, se souvenir du sens profond de l'existence, éduquer les caractères, éduquer l'âme liée à Dieu. Le dhikr est lié à l'effort d'interprétation pour la face de Dieu seul, fi wajhillah. En même temps, les 4 savants savaient que Dieu n'a pas besoin des créatures. C'est nous qui avons besoin et de lui. Interpréter, c'est adorer Dieu en toute intelligence et servir l'humanité pour être à la hauteur de notre mission et vocation. Nous avons des devoirs envers notre dimension terrestre, temporelle, et notre dimension spirituelle, céleste, notre âme. Les 4 imams, et à leur tête Malik, nous enseignent comment le Coran, le prophète et ses compagnons ont répondu à l'appel divin, afin que le modèle, leur modèle, le modèle coranique, le modèle prophétique, le modèle des compagnons, inspire et guide notre vie. C'est un immense privilège, une chance inégalée. Mais rien n'est donné d'avance. Nous devons faire l'effort, être à l'écoute, nous souvenir. Il faut pratiquer le dhikr
Le souvenir est de Dieu en permanence. S'inscrire dans le fana, l'extension de notre ego pour laisser place à Dieu seul. Le dhikr, c'est le but de l'ijtihad, c'est le but des 4 savants. Nous permettre par la loi et par les normes et par le code de vie, par l'aqidah, par le mu'amalat, de nous souvenir en permanence de Dieu. Se souvenir de Dieu par la lecture du Coran, par la prière sur le prophète, tasbih, par l'invocation et toutes les dévotions. Le souvenir de Dieu, en conclusion, chers frères, dhikr constitue la vie des cœurs, la vie de l'âme. L'interprétation, l'ijtihad, le tadbir, c'est la vie de la raison. Les 2 dimensions, la vie de l'âme, la vie du cœur et la vie de la raison, sont intimement liées. La piété est de se souvenir en toutes circonstances. Les 4 imams nous rappellent qu'il faut adorer Dieu comme si on le voyait, car si nous ne voyons pas, il nous voit. La piété est se souvenir de Dieu en toutes circonstances et en chaque instant. Le prophète a dit, celui qui invoque Dieu et celui qui ne l'invoque pas sont comparables aux vivants et aux morts. Sur ce chemin, les hommes véridiques, les siddiqin, les arifin, articulent la loi et la vérité, haqiqa et sharia, le cœur et la raison, l'ijtihad et dhikr. كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. La voie est celle de la connaissance et du savoir, العلم والمعرفة, pour se souvenir que Dieu seul est. Alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله. يا ربنا اعطنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربنا تحب العفو فاعف عنا اغفر لنا ارحمنا. يا ربنا اشفي مولانا وسيدنا سي عبد اللطيف محمد بن القايد شيخنا رئيس هذا الدروس المحمدية الذي ينور العالم والإسلام كله. يا ربنا احفظنا واسترنا هذا المكان العظيم، هذا المكان المبارك، هذه الدروس المحمدية في سبيل الجزائر والأمة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.